अला अशरफ रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबी अजमाइन अम्मा बाद। सदर मुहतरम महफिल और सामीन किराम, आज मेरी गुफ्तगू का इन्वान मदरसा ताल्लुम है। आज दुनिया के मदरसा ताल्लुम क्या होएगा। हमारा मदरस में बहुत जनो बोलते हैं मदरसा ने भयोत्पादन करते हैं। हमारा मदरसा में मत करते हैं भयोत्पादन। हमारा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, हमारा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा आया है, अकरिम जालक वलो कान काफिरा। तुम्हारा आसपास हो मुसलमान हो गया, इसमें हिराम तहरीम करो। हमारा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला है, क्या बोलता है, हमारा कौम 73 फिरका हो गया। हमारा कौम में मेरा उम्मत 72 फिरका बढ़ गई। एक फिरका जन्नत होगी, बाकी सब जन्नती जहन्नम जाएगी। हो माना क्या है, हो का माना अहले सुन्नत वल जमा है। हमारा दौर बहुत औलिया किराम ने, जैसे गौसुल आलम सैयद मदनी ताजुल उलमा और सबसे औलिया बहुत जाता है अहले सुन्नत वल जमा के है। मैं मेरा बात खत्म करता हूँ। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ। 440 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ। 440 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗ ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವೇದಿಕೆ 440 ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಇದೀಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ। ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಉರ್ದು ಭಾಷಣ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ। ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ। ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಬಳಿಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ। 301, 311, 321, 331, 339 ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಮ್ಮ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಬೇಕು। ಇದೀಗ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಉರ್ದು ಭಾಷಣ कोड लेटर बी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सदुरे मुहतरम, मेरे लिए और सुनने वाले सामीन किराम चुने हुए मौजू के बारे में एसएसएफ का मेरा एसएसएफ का कर्नाटक यात्रा का छोटा तकरीम करता हूँ मैं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला में तौफीक अता फरमा। अक्टूबर 25 से नवंबर 2 में रेस्पेक्टेड दी मैन कैन तकरीम इंसानियत के बोलते साहेब शेख अबू बकर मुस्लियार कर्नाटक यात्रा का शुरू करता हो। ख्वाजा बंदे नवाज का शुरू हुए थे मंगलोर के साथ। साहेब अबू बकर मुस्लियार कर्नाटक यात्रा करता है। इस समय से शेख अबू बकर 9 मार डालता हो और इस समय से इंसानियत तकरीम में सच्चाई के साथ रहो, इंसानियत लौटो। ऐसा पैगम लेके गुलबर्गा के मशहूर दरगाह शरीफ में शुरू करता हो, क्योंकि यात्रा के अव्वल के आखिर तक 9 मार डालता हो। बल्कि आपसे इंसानियत को पहले आदमर मोहब्बत में जीना चाहिए। देखने से कर्नाटक में और देखो क्या करते हैं कर्नाटक में
एसएसएफ का कर्नाटक यात्रा का इस समय से शेख अबू बकर यही पैगाम के लिए कर्नाटक यात्रा में और रखने के लिए तो लेकिन हिंदू भाइयों के इस्लाम का दहमत गरीब से सोचे थे, लेकिन वो सब कर्नाटक यात्रा की इंतहा के दिन मंगलोर में जमा करके जोले हुई बात को जो शेख अबू बकर साहिब अब सिर्फ कर्नाटक यात्रा में खत्म करो, अब हिंदुस्तान की सूब में भी यात्रा करना चाहिए। वो बात करने के मेरा इतना कहकर मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ಆಗಲೇ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 440 ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಇದೀಗ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಟಣೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು 301, 311, 322, 331 ಮತ್ತು 339. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ರಚನೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ: 209, 222, 238, 253, 268. ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ವೇದಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ತೆರಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 408, 419, 427, 437, 448. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಚಿತ್ರರಚನೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ 112 ಹಾಶಿರ್ ಬೆಳಾಲು ಉಜಿರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ 118 ನೌಶಾದ್ ಜಾರಿಗೆಬೈಲು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ 105 ಮುಜಫರ್ ನಾವೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ಫಲಿತಾಂಶ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ 231 ತಮೀಮ್ ಗುರಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ 261 ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ವೇಣೂರು ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ 207 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸವಾಫ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಮೆಮೊರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ 109 ತಾಹಿರ್ ಬೆಳಾಲು ಉಜಿರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ 107 ಸಫ್ವಾನ್ ಬೆದ್ರಬೆಟ್ಟು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ 120 ತಫ್ಸೀರ್ ಮದ್ದಡ್ಕ ಗುರಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಕವನ ರಚನೆ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ 434 ಶಾ ನವಾಜ್ ಜಾರಿಗೆಬೈಲು ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ 413 ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ಉಜಿರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ 409 ಹಾಫಿಲ್ ಬಾಸಿತ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇನ್ನೆರಡು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಬಂಧ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರಥಮ 503 ಆಸಿಫ್ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ. ದ್ವಿತೀಯ 505 ಆಸಿಫ್ ಪ್ರಸನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಕಾಶಿಬೆಟ್ಟು. ಚಿತ್ರರಚನೆ ಕಲರ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ 221 ಹುದೈಫ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಉಜಿರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ 266 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಸನ್ ವೇಣೂರು ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ 236 ಫಾರೂಕ್ ಬದ್ಯಾರ್ ಗುರಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ಕೊನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾರಿ ಹಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಪ್ರಥಮ 208 ನೌಶಾದ್ ಕಿಲ್ಲೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಸೆಕ್ಟರ್. ದ್ವಿತೀಯ 232 ಅನ್ವರ್ ಸಾದಾತ್ ಗುರಾಯನಕೆರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ತೃತೀಯ 261 ಮುನೀರ್ ಅಹಮದ್ ವೇಣೂರು ಸೆಕ್ಟರ್. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗ
ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 408, 419, 427, 437, 448. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿ ಭಾಷಣ, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ, ಈ 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 2ರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 3 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವೇದಿಕೆ 2ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿ ಭಾಷಣ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ವೇದಿಕೆ 2ರ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಡಚಣೆಗೆ, ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದೆ. 301, 311, 322, 331, 339 ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ತಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಈ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕಳೆದ ನಂತರ ಆವೇಶಭರಿತ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಹೀಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ ಒಂದಷ್ಟೇ. ನಾನು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ರಬ್ಬಿ ಶ್ರಹ್ ಲೀ ಸದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿರ್ ಲೀ ಅಮ್ರಿ ವಹ್ಲುಲ್ ಉಕ್ದತಂ ಮಿನ್ ಲಿಸಾನಿ ಯಫ್ಕಹು ಕೌಲಿ. क़ाल ಅಲ್ಲಾಹು ಅಸ್ಸ ವಜಲ್. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿ ರಸೂಲಿಲ್ಲಾಹ್ وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ, ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ಶ್ರವಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶ್ರಾವಕರೇ, SSF, SYS, SBS ಇದರ ಕರ್ಮಧೀರ ಸೇನಾನಿಗಳೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಾಲ ವಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ 2015 ಎಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗರ್ಪಿತವಾದಂತಹ ವಿಷಯ ನಾನು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ಸಕಾಲಿಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್ ಯಾ ರಬ್ಬಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಸಹೋದರರೇ, ಗುಂಬಜ್ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಂಡಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ 7-8 ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೊಮ್ಮೆ ಅವಲೋಕಿಸೋಣ. ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇನಂತ ಉತ್ತರಿಸ್ತೀರಾ ಸಹೋದರರೇ? ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು, ಇಡೀ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಧರ್ಮ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತಹ ಸಂಚಲನವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಉಸ್ತಾದರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವೇನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಸಾರಿದಂತಹ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಮುಂದುವರಿದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದಂತಹ ಮಂಗಳೂರಿನ ನೆಹರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಂಡಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಈ ನಾಡಿನ ಘನವೆತ್ತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಸಂದರ್ಭ ಸುರಿದಂತಹ ಜಡಿಮಳೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಎಸ್ ಟೀಮ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕುಳಿತಲ್ಲಿಂದ ಕದಲದೇ ಇದ್ದುದನ್ನು ಕಂಡಂತಹ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಹೇಳಿದ ಮಾತೊಂದಿದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಬಂದರು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಬಂದರು, ಅವರನ್ನು ಒದ್ದೋಡಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ SSF ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಈ SSF ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ನೀವೊಮ್ಮೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ ಸಹೋದರರೇ. ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಕುಳಿತಿದ್ದಂತಹ ಎಸ್ ಟೀಮ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದ್ದು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನನ್ನು ಹೇಳದೆ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತುಹು. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಇದರ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಸಫ್ವಾನ್ ಮುಂಡಾಜೆ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ 4ರ ಬಳಿ ತೆರಳಬೇಕು. ಸಫ್ವಾನ್ ಅವರ ಸಂಗಡಿಗರು ಈ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸಫ್ವಾನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಅಶ್ರಫಿಲ್ ಮುರ್ಸಲೀನ್ ವ ಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಹಿ ಅಜ್ಮഈನ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ, ತೀರ್ಪುಗಾರರೇ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಇಂದಿನ ಈ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ SSFನ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವದಂತಹ ಡಿವಿಷನ್ ಲೆವೆಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಾದರೂ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಪ್ರಿಯ ಮಿತ್ರರೇ, ನನ್ನ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಮುನ್ನ ಆದರ್ಶ ಅಥವಾ ಮಾದರಿ ಎಂದರೆ ಏನೆನ್ನುವುದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರ್ಶವೆಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಆದರ್ಶಗಳಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆದರ್ಶ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅವರನ್ನು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ನಾವು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ದುರ್ಗುಣಗಳಿರುತ್ತರೋ ಅಷ್ಟೇ ರೀತಿಯ ಸದ್ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಅದೇ ರೀತಿಯ ದುರ್ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮಾತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕುರ್ಆನ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಲಕದ್ ಕಾನ ಲಕುಂ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಫೀ ಉಸ್ವತುನ್ ಹಸನ. ಎಂದರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಮಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವಿಂದು ಕಾಣಬಹುದು ನಮ್ಮ ಯುವಕರು ಅಶ್ಲೀಲವಾದಂತಹ, ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಅಥವಾ ವ್ಯಭಿಚಾರವಾದಂತಹ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ? ನಾವು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಹೀನಾಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಎಂಬುದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಅಡಗಿರುವ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. ಆಗ ನಾವು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಮರ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬರೀ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರವಾದಿ ನಮಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಮೈಕಲ್ ಹೆಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯಾನಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಬರೆದ ದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂಗೆ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ನಾಯಕ ಅವರು ಎಂಥವರೆಂದು ನಾವು ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕೇವಲ ಅನೈತಿಕವಾದಂತಹ ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಹಲವಾರು ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವೇಷವು, ನಮ್ಮ ವೇಷಭೂಷಣವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗುವುದೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈಗ ನಮಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಅಗಲಿ ಹೋದ ಕಾರಣ ಅವರ ಶಿಷ್ಯವೃಂದದವರಾದಂತಹ ಸ್ವಹಾಬತುಲ್ ಕಿರಾಮ್, ನಂತರ ತಾಬಿಗಳು, ಅವರ ನಂತರ ಅವರನ್ನೇ ಪಾಲಿಸಿದಂತಹ ಉಲಮಾ ದಿಗ್ಗಜರು, ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ, ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರಬೇಕಾದರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಾವು ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಲ್ಲವೇ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು? ನಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತಹ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ, ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅವರು ಉಳಿದಿಟ್ಟರೆ ಕೇವಲ ಆದರ್ಶವಾಗಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮನರಂಜನೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಾಯಕತ್ವ ಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಿಯ ಯುವಕರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೇತಾರರಾದಂತಹ ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರನ್ನು
ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಸಹಾಬತುಲ್ ಕಿರಾಮ್, ನಂತರ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ, ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಈ ರೀತಿಯ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆದರ್ಶವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನಲ್ಲ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿರುವವರನ್ನಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅನೈತಿಕವಾಗಿರುವವರಂತವರನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ. ವಾಕರದವಾನ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೇತಾರರೇ, ಗುರು ಹಿರಿಯರೇ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಭಿಕರೇ, ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲು ನಾನು ಇಚ್ಛೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಾಹು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ವಿಶ್ವಗುರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಅಖಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಗುರುವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ನೇತಾರರಾಗಿ ಇಂದು ಅಂದು ಇನ್ನೆಂದಿಗೂ ಅಂಗೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಜನನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಅಲ್ಲಾಹು ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ, ಆಮೀನ್. ನಾನು ಸಹಸ್ರ ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾದು ಬಂದ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಲು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಾದು ಬಂದ ನೂತನವಾದಿಗಳ ಉಗಮದೊಂದಿಗೆ ಸುನ್ನಿ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೂತನವಾದದ ದುರ್ಭಾಸನೆ ಬೀರತೊಡಗಿತು. ಅದನ್ನು ಉಟ್ಟಡಗಿಸಲು ಉಲಮಾಗಳು ಒಗ್ಗೂಡಿ ರಚಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಯಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ತ. ವರಕ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಲ ಕೋಯತಂಗಲ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ PK ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಧಾನ 5 ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆ 5 ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಲ್ಲೊಂದಾಗಿದೆ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾತಿನ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಚಾರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗುವ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅದರ ಸುಪ್ರಚಾರಗಳನ್ನು ಜನ ಸಮೂಹದ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಡುವುದು. ಹೀಗೆ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸುನ್ನಿ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ತನ್ನ ಅಂಗೈಯೊಳಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೋಲಾಹಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ತಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಪುನರ್ ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. 1989ರ ಸಮಸ್ತ ಮುಷಾವರದಿಂದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತನ್ನು ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ನಾನು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ತ ಮುಷಾವರದಿಂದ ಇಳಿದು ಬಂದರು. ಹೀಗೆ ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ, ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ, ಚಿತ್ತಾರಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹೀಗೆ 11 ಮಂದಿ ಅವರಿಗೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಸುನ್ನತ್ ಜಮಾಅತನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 1989ರಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಖದ್ದಸಲ್ಲಾಹು ಸಿರ್ರಹುಲ್ ಅಜೀಜ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿದ ಸಮಸ್ತ ಈಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಅದರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ವಿರಾಮ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮುಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಡಿ. ನಾನು ಕಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله الفائزين برضا الله. أما بعد, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತಿರುವ SSF ಸಜೀವ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಹಾಗೂ ಜಡ್ಜರ್ಸ್ಗಳೇ, ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ವಿಷಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವೇನು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲ ತೌಫೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಆಮೀನ್. ಪರಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಹನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ವಲಕದ್ ಕರ್ರಮ್ನಾ ಬನಿ ಆದಮ್, ನಾನು ಆದಮ್ ಸಂತತಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನು ಕುರ್ಆನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ, ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ AP ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನುಭವವೇನೆಂದರೆ, ಮಹಾತ್ಮರಾದ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಇರುವ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಳು ಬಾರದೆ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾ ಎಂಬ ಔಲಿಯಾರವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ ಸಂಭವ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ
ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮೌಲಾನಾ ಪಾನಿ ಲೇಖರ್ ಆಯ ಎಂದು 2 ಸಾರಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯವಾದರೆ ಗುಂಬಜ್ ನಗರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಬಂದರ್ ನಗರ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮಣತಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವ ಒಂದು ಹೆಸರು ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಭಾಷಣ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೊಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸುನ್ನಿ ಸಂಘಟನೆಯ ಜನರಿಗೆ ಎದ್ದಾಳದು ಒಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡದೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಓ ಸುಲ್ತಾನ್ ಉಲಮಾರವರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳೇ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮಳೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆ ಬಂದರೂ ಕಾಂತಂಬರ ಉಸ್ತಾದರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ಎದ್ದು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು ಏನೆಂದರೆ, ಅಪ್ಪಟ ಹಿಂದುವಾದ ಒಂದು ಸಹೋದರನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆರರಿಸ್ಟಿಗೋ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಭೀಕರವಾದಿಗೋ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ಸಾಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಾಂತಪುರಂ ಉಸ್ತಾದರ ಅನ್ಯಾಯಿಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಡದೆ ಅವರನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿಸುವರೆಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೇಜಾವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಕಾಣಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಹೋದರರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದೂಗಳು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ವಾದಿಗಳು, ಬುದ್ಧರು, ಸಿಖ್ಖರು, ಅನೇಕ ಧರ್ಮದವರು ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಪಿ ಉಸ್ತಾದರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭೀಕರವಾದವನ್ನಲ್ಲ, ತೀವ್ರವಾದವನ್ನಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭೀಕರವಾದವನ್ನು ಕುರ್ಆನ್ ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತೀವ್ರವಾದ ನಮಗೆ ಹದೀಸ್ ಕಿತಾಬುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಡುವುದಲ್ಲ. ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಲೈಸ ಮಿನ್ನಾ ಮನ್ ತಾಯಿಲ ಹಸಬಿಯ ವಲೈಸ ಮಿನ್ನಾ ಮನ್ ಕಾದಲ ಹಸಬಿಯ ವಲೈಸ ಮಿನ್ನಾ ಮನ್ ಮಾದಿಲ ಹಸಬಿಯ. ಭೀಕರವಾದ ತೀವ್ರವಾದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡುವ ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುವ ನನ್ನವನಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿದರೆ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಪಡೆದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದವನಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವುದು ಸುಲ್ತಾನುಲ್ ಉಲಮಾರ ಅವರು. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹ್. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 255, 225, 212, 241, 270 ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಒಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 401, 413, 427, 437, 444 ಇದು ಮೊದಲ ಕರೆ. ಇದೀಗ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಇ. ಸಮಸ್ತ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ಬರಕಾತುಹು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಸಯ್ಯಿದಿಲ್ ಆಲಮೀನ್ ವಅಲಾ ಆಲಿಹಿ ವಸಹಬಿಲ್ ಫಾಯಿಜಿನ ಫೀ ದಾರ್ ಅಮ್ಮಾ ಬಾದ್. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಡ್ಜಸ್ಗರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ನ ಕರ್ಮಧೀರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಅಲ್ಲಾಹು ತಆಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಅವನ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲಿ, ಆಮೀನ್. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಸುಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತ ವಿಷಯ ಸಮಸ್ತದ ನಿಜ ಸ್ಥಿತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಸಮಸ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆದ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಮಸ್ತ ಎಂದರೆ ಆಶಯವಾಗಿದೆ, ಆದರ್ಶವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಾಹನ ಪ್ರವಾದಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಆದರ್ಶವು ಆಶಯವಾಗಿದೆ ಸಮಸ್ತ ಅಂದರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಎಂದರೆ ಬರಹೋ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಗಳಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಎಂದರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲೀಗ್ಗಳಿದೆ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು? ವರಕಲ್ ಮುಲ್ಲಕೋಯ ತಂಗಳರವರು 1926ರಲ್ಲಿ
ಈ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು? ಈ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂದರೆ ಏನು ಅರಿಯದ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು, ಏನು ಅರಿಯದ ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನೂತನವಾದಿಗಳು ನೂತನ ಆಶಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಾಗ, ನೂತನವಾದಿಗಳು ಏನು ಅರಿಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಏನು ಅರಿಯದ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ನೂತನ ಆಶಯವನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೆದರಿಕೊಂಡು ವರಕಲ್ ಮುಲ್ಲಕೋಯ ತಂಗಲ ಎಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಸಮಸ್ತ ಸಲಫಿಗಳಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಸಮಸ್ತ 1979 ನಡೆದ ಎರ್ನಾಕುಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮರವರಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಏನು ಆ ವಿಷಯ? ಸಲಫಿಗಳಿಗೆ ನೂತನವಾದಿಗೆ ಸಲಾಂ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಪಂಡಿತರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಅಲ್ಲದೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು, ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು, ಆ ಪಾಠವನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಾಹನ ಭಯಕ್ಕನ್ನು ಎದರಿದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಅಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರು, ಕಮರುಲ್ ಉಲಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರು, ಕಂಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರ್ನಾಕುಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ವಲೌ ವಹ್ದಿ, ನಾನು ಓರ್ವನಾದರೂ ಅಲ್ಲಾಹನ ದೀನನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತಾಗ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಬಿನ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿರಬಹುದು, ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿರಬಹುದು, ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ SYS ಯುವ ಜನತೆ ಇರಬಹುದು, ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ SBS ಮುಗ್ಧ ಕಂದಮಗಳು ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನಿಸಲಿಲ್ಲ. ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನಿಸಿದ್ದು, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎದ್ದು ನಿಂತರೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರೇ, ಅದಾಗದೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ತ, ಅದಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಸಮಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ತ, ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಸಹಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಬರಹಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ತ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ತವಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ತ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಲು ಅಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ತೌಫೀಕ್ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಆಗುತ್ತೇನೆ. ವಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ತಆಲಾ ವಬರಕಾತು. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 255, 225, 212, 241, 270. ತಮಗಿದು ಎರಡನೇ ಕರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿ. ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 401, 413, 427, 437, 444. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಾಗೂ ಆವೇಶಭರಿತ ಬುರ್ದ ಮಜ್ಲಿಸ್ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ: ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 314 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 326 ಸಲೀಂ ಜೀಕೆರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 305 ಶಾಕಿರ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಜೇತರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿ ಬೈತ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 314 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನೌಶಾದ್ ಉಜಿರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 343 ಫಾರೂಕ್ UH ವೇಣೂರ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 327 ನಜ್ಮಲ್ ಜೀಕೆರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ, ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೇದಿಕೆ 1ರಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡು 2ಕ್ಕೆ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. 2ನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎರಡನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 401, 413, 427, 437, 444. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಹಾಗೂ ಅವೇಶಭರಿತ ವೃದ್ಧ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇದೀಗ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಗಮನಿಸಿ 412, 435, 425, 22. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. 412, 435, 425, 442. ಸರಿಯಾಗಿ 4:30ಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ. ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದುವಾ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸೈಯದ್ ಸಿಹಾಬುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಅಲ್ ಹೈದ್ರೋಸಿ ಮುದರಿಸ್ ಕಿಲ್ಲೂರು. ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನ ವಿತರಿಸಲಿರುವವರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ವಸಂತ ಬಂಗೇರ, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಸಕಾಫಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು SSF ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಡಿವಿಷನ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಮಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಹಮದ್ ಶರೀಫ್ ಸಾಯಿದಿ ಕಿಲ್ಲೂರು, ಕನ್ವೀನರ್ SSF ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ನ ರಾಜ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ MBM ಸಾದಿಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲೆಬೆಟ್ಟು ಅವರು. ಪ್ರಧಾನ ಸಂದೇಶ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ SSF ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರ ಹಾಫಿದ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸೈದಿನ್ ಅವರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನ ಕೈಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಕೆ ಶೈಲೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕುರ್ತೋಡಿ ಅವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಕೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಅವರು. ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮಸೀದಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ HN ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹನೀಫ್ ಅಂಕರ್ಪಾಲ್ ಅವರು, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯತ್ನ ನಡಕ್ಷೇತ್ರದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶ್ ಕಣಾಲ್ ಅವರು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿಲ್ಲೂರು ಆತಿಥೇಯ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಅಬೂಬಕರ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮನೆಯವರು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖಂಡರು ಕೊಡುಗೈದಾನಿಗಳಾಗಿರುವ ಹಬೀಬ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಅವರು, ಸಲಾತ್ ಕಮಿಟಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ PK ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಕೋಯನಗರ ಅವರು, SSF ಕಿಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆ ಆತಿಥೇಯ SSF ನ ಕಿಲ್ಲೂರು ಶಾಖೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬದರುದ್ದೀನ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು, ಬಂಗಾಡಿ ಸಹಕಾರಿ ವ್ಯವಸಾಯಿಕ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣಗೌಡ ಇರ್ತಿಲಾಲ್ ಅವರು, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, SSF ನ ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರಾಗಿರುವ ತಲಹತಿ MG ಅವರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ SSF ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರುವ ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು, ಡಿವಿಷನ್ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಜೀದ್ ಸಕಾಫಿ ಅಮ್ಮುಂಜೆ ಅವರು, ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ EM ಜೋಸ್ ಮತ್ತು ವಿಜಯಗೌಡ ಅವರು, ಮಲವಂತಿಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಕೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರು, ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಪಂಚಾಯತ್ನ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವ ಸುಲೈಮಾನ್ ನಿರ್ಮಾಳ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಬೆದ್ರಬೆಟ್ಟು ಅವರು, ಇಂದಬೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಿತ್ತಬಾಗಿಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರುವ ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ RG ಮತ್ತು ನವೀನ್ P ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ಮಹನೀಯರುಗಳು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ SSF ನ ಡಿವಿಷನ್ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವ 2015 ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಸಂಪನ್ನವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆಯೂ ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ತಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಭಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ, ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀಲಿಕೈ ಬಿದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹೀರೋ ಕಂಪನಿಯ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಕೀಲಿಕೈ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀಲಿಕೈ ಕೂಡ ಇದೆ. ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವವರು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇದೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಾಚನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 267 ಫವಾಜ್ ವೇಣೂರ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 216 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ದಾನಿಶ್ ಉಜಿರೆ. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 252 ಶಫೀಕ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೈ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಕನ್ನಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 272 ಅಶ್ವಾಕ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 239 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಬಾದ್ ಜೀಕೆರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 261 ಮುನೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ ವೇಣೂರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಕನ್ನಡ ಸೀನಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 330 ಸಿದ್ದಿಕ್ ಜೀಕೆರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 336 ನಾಸಿರ್ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 349 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ವೇಣೂರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಉರ್ದು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 218 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಜಾಹಿದ್ ಉಜಿರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 208 ನೌಶಾದ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 263 ಇಜಾದ್ ವೇಣೂರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ 442 ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 442 442 ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ತಲುಪಿ. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಅರಬಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಅರಬಿ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 269 252 240 224 211 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮಿಗೆ ವೇದಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 255 225 ಗಮನಿಸಿ. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೈ ಬರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ 255 225 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೇದಿಕೆ 4ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈ ಬರಹ ಅರಬಿ 4ನೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. 269 252 240 224 211 ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿ. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 442 ತಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 442 ತಮಗಿದು ಕೊನೆಯ ಕರೆ. Hall test hall ಸಂಘಟಕರು ಇತ್ತವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿನಂತಿ. ಸಂಘಟಕರು ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಿಸಿ. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 12 ಮಂದಿ, ಬುರ್ದಾ ಸ್ಪರ್ಧೆ 5 ಮಂದಿ. 12 ಮಂದಿಗಿಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಇರಬಾರದು.
ಬುರ್ದ 5 ಮಂದಿಗಿಂತ ಗರಿಷ್ಠ ಅಥವಾ ಕನಿಷ್ಠ ಇರಬಾರದು. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ. ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಎ 446 ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಬುರುದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ವ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 446, 443, 436, 426, 406 ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಬುರುದ ಟೀಮ್. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರತಿಭೋತ್ಸವದ ವೇದಿಕೆ 1ರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 10 ಮಂದಿ ಮತ್ತು 12 ಮಂದಿಗಿಂತ ಮೀರಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ಇರಕೂಡದು. 12 ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ, 10+2. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಮಹಾಮಯಿಷಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವ ನಾಮ ಅನಶ್ವರವಾಯಿತು. ಪುಣ್ಯ ಪುನೀತರ ಪಾವನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ದಯಾಳದಿ ಪುನೀತವಾಯಿತು. ಮಹಾಮಹಿಷಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವ ನಾಮ ಅನಶ್ವರವಾಯಿತು. ಪುಣ್ಯ ಪುನೀತರ ಪಾವನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ದಯಾಳದಿ ಪುನೀತವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಾಹ್ ಮಹಾಮಹಿಷಿ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಎನ್ನುವ ನಾಮ ಅನಶ್ವರವಾಯಿತು. ಪುಣ್ಯ ಪುನೀತರ ಪಾವನ ನಾಮ ನಮ್ಮ ದಯಾಳದಿ ಪುನೀತವಾಯಿತು. ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವೀರ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ. ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಯ ತಂದ ಕ್ರಾಂತಿಯ ವೀರ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿ ಹರಿವನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಳಿದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ. ಪ್ರೀತಿಯ ತುಂಬಿ ಹರಿವನು ಉಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಗಳಿದ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ. ಸಮಸ್ತ ಮನವು ಅರಿವ ನಾಮ ಸಾರುತ್ತಾ ಸಂಪ್ರೀತ ಬದುಕು ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಾಧಕ. ನೂರುಲ್ ಉಲಮಾ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆಯಾದರು, ಕೋಟ್ಯಾನ ಕೋಟಿ ಮನಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದರು. ಸಹದಿಯ ಎಂಬ ವೃಂದಾವನ ಬಿಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾ ಹತ್ತಾರು ದಿಕ್ಕಿಗೆಲ್ಲ ನಿತ್ಯ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದುಕು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಯಾತ್ರೆಯಾದರು. ಸನ್ಮಾರ್ಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪವಾದರು.
ಅಂಬರದಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚುತ್ತಾರುವ ಅರಗಿನಿಯೇ ನೀ ಕತೆ ಹೇಳು ಆ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನದ ಕತೆ ಹೇಳು ಕೌಮುದಿಯು ಮೊಗ ಕಾಣುತ್ತ ನಾಚಿದ ನಾಯಕ ನಬಿಯರ ಕತೆ ಹೇಳು ಮನ ಬೆಚ್ಚಿ ಮದೀನದ ಕತೆ ಹೇಳು ಹೋಗಿನಿಯೇ ಗಿರಿಕಾಡುಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆಯ ಆ ನಾಡ ಚೆಲುವನು ನೋಡುವೆಯ ನೋಡುತ್ತನಿ ಆ ನಾಡ ಬಣ್ಣನೆಯ ಹಾಡುತ್ತ ನಲಿಯುವೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ಎನ್ನಲೆ ಹೇಳುವೆಯ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋದರು ನಿಮ್ಮ ಮರೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ನಾಮ ಮನದಿಂದ ಮಾಯದು ನಮ್ಮ ಮಹನೀಯ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮ ಅಗಲಿದರು ಎದೆಯಾಗಿರಿಸಿ ಅನುದಿನವೂ ಸುರಿಸುವ ಕನಕನವು ನಮ್ಮನು ಕಾಣುವ ಇರುವೆವುತ ನಾಯಕರೆಮ್ಮ सब दिलों की शान पाक अल्लाह के हबीब शाहज़दा मदीनयों की या रसूल सब दिलों की शान पाक अल्लाह के हबीब शाहज़दा मदीनयों की या रसूल मुमिनों की दिल धड़कन मंतर दिल में रहमत का मुमिनों के दिल धड़कन मंतर दिल में रहमत का सब दिलों की शान पाक अल्लाह के हबीब साहिद मदीनयों की या रसूल दीन कली तौइफ का गली में पो गए कस का मस्कत लग कल आका आका आगे गए दीन कली तौइफ का गली में पो गए कस का मस्कत लग कल आका आका आगे गए सब जन्ने चे शार प्यार उजाल चमक गए सब जन्ने हर हर के हरियाल गिल गए हुब्बों के रोशनियाँ दमक आया है दिल में मदीनयों के चमक आया है या रसूले मरहबा या हबीबे मरहबा या रसूले मरहबा या हबीबे मरहबा सब दिलों की शान पाक अल्लाह के हबीब शाहज़दा मदीनयों की या रसूल अल्लाह ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈಬರಹ ಅರಬಿ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕೈಬರಹ ಅರಬಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಚೆಸ್ ನಂಬರ್ 269 252 240 224 211 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಲುಪಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಅರಬಿ ಟು ಕನ್ನಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಅರಬಿ ಟು ಕನ್ನಡ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ 429 408 421 438 445 ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೀತ ರಚನೆ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಾಂತಿಗೀತ ರಚನೆ 404 404 428 448 423 ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 2ನೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಇದೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೀಗ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ
ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಫು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಇದೀಗ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ. ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಗ್ರೀನ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಇದೀಗ ಮೌಲಿದ್ ಪಾರಾಯಣ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 418 ಆಶಿಕ್ ಕಾಜೂರ್ ಉಜಿರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 446 ನಾಸಿರ್ ಅಹಮದ್ ವೇಣೂರ್ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 429 ಅಬೂಬಕರ್ ಮರ್ಜೂಕಿ ಜಿ ಕೆರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಪತ್ರಿಕಾ ವರದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 503 ಆಸಿಫ್ ಗುರುದೇವ್ ಕಾಲೇಜ್ ನೇರ ಆಯ್ಕೆ. ಅದು ಕತೆ ಹೇಳುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 117 ರಾಶಿದ್ ಗುರುವೇನ್ಕೆರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 111 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನಸ್ ಉಜಿರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 131 ಮುಆದ್ ವೇಣೂರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೇಮ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 121 ಮರ್ಜೂಕ್ ಜಿ ಕೆರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 10 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 114 ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಜಾಮಿಲ್ ಉಜಿರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 133 ಇಶಾಮ್ ವೇಣೂರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ವಿಜೇತರಿಗೂ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಬಿ ಒಂದಷ್ಟೇ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन रसूलल्लाह 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 कालो तो रिबालो या रसूलल्लाह बुला लो अब मदीने में बुला लो या रसूलल्लाह अभी अपना बनाना तो उदारा या रसूलल्लाह अभी अपना बनाना तो उदारा या रसूलल्लाह करम का इशारा या रसूलल्लाह 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 आलम पाड़िदवने आगे हमैदवने सुदिनिल ओदिडन्ने आरंभ तोहन बियासीन रसूलरिलुम पुगळोदी पाडिडन्ने आलम पाडिदवने आगे हमैदवने स्तुतिनिल ओदिडन्ने ആരംഭ ത്വാഹന ബിയാസീൻ റസൂലരിലും പുകളോതി പാടിടുന്നേ ಎಲ್ಲೋ ನಿನ್ನಯಲಿಲ್ಲೇ ವಿನಿರ್ಣಯಗೊಳಿಸುವೆನಾಲೆ ಆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಓ ಅಲ್ಲ ಜಯ ಕರುಣಿಸು ನೀಜಲ್ಲ ಜಯ ಕರುಣಿಸು ನೀಜಲ್ಲ ಈ ಮಣ್ಣಲಿ ಮತ್ಸರಮೋ ಶರವೇಗದಿ ಕಣ್ಮರ ಸ್ನೇಹ ಓ ಪತ್ತಿನ ಸನ್ನಾಹ ಆಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಆಪತ್ತಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಕತ್ತಲು ಕರಗುವ ಹೊತ್ತಲಿ ನಿತ್ಯವು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸುದೆ ಹರಿಯುವುದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ಕರಗಳ ಚಾಚುತ್ತ ವೇದನೆ ಭಾರವು ಇಳಿಯೋದು ಕತ್ತಲು ಕರಗುವ ಹೊತ್ತಲಿ ನಿತ್ಯವು ಕಣ್ಣೀರಿನ ಸುದೆ ಹರಿಯುವುದು ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗುತ್ತ ಕರಗಳ ಚಾಚುತ್ತ ವೇದನೆ ಭಾರವ ಇಳಿಯುವುದು ನಾಥ ನಿನ್ನಯ ಜೀವಚರ ನಿತ್ಯವು ತೋರಿಸು ಆಜ್ಞ ನಾಥ ನಿನ್ನಯ ಜೀವಚರ ನಿತ್ಯವು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದನವಾದಿ ನೀ ತೋರಿಸುವ ಹಾದಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗದನವಾದಿ ನೀ ತೋರಿಸುವ ಹಾದಿ ಇತ್ತ
ಇತಿಹಾಸವು ನೆಲೆಸಿ ಕೊಡಗಿನಲಿ ಎಮ್ಮೆ ಮಾಡಿನ ಸುಂದರ ಸೊಬಗಿನಲಿ ಇಂದು ಸಾವಿರ ಜನತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಸೋಫಿ ಶಹೀದವರು ಪುಣ್ಯ ಶಾಂತಿಯರೇ ಸತ್ಯ ಸಾಗರವೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರಣಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಪುಣ್ಯ ಶಾಂತಿಯರೇ ಸತ್ಯ ಸಾಗರವೇ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸರಣಿಯ ಸ್ಥಾಪಕರೇ ಕೊಡಗಿನ ಹಸಿರಲ್ಲಿ ಉಸಿರಾಗಿ ನೆಲೆದು ಕೆಡುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ನುಡಿದು ಕೊಡಗಿನ ಹಸಿರಲ್ಲೇ ಉಸಿರಾಗಿ ನೆಲೆದು ಕೆಡುವಿನ ಮನದಲ್ಲಿ ಸವಿನಯ ನುಡಿದು ಕೊಡವರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ ಸುರಿದು ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದೆ ಸಮುನ್ನಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವ ತಂದೆ ಸದಾ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗಿ ಬಂದೆ ಸಮುನ್ನಾತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಭಾವ ತಂದೆ നല്ല ഫാത്തിമ ബിയല്ലേ മുത്ത് നബിയുടെ മകളല്ലേ നല്ല ഫാത്തിമ ബിയല്ലേ മുത്ത് നബിയുടെ മകളല്ലേ ബിബി ഖദീജ പോട്ടിയ കരളല്ലേ അവതാരാട്ട് പാടിയ കതിരല്ലേ ബിബി ഖദീജ പോറ്റിയ കരളല്ലേ അവതാരാട്ട് പാടിയ കതിരല്ലേ ബിബി കല്യാണ നാളിന്റെ ആഘോഷം ഓർത്ത് പാടുന്നു ഞാനിന്റെ ഈ നിമിഷം ബിബി കല്യാണ നാളിന്റെ ആഘോഷം ഓർത്ത് പാടുന്നു ഞാനിന്ന് ഈ നിമിഷം മിന്നും പട്ടലി വാസന്നോ മിട്ടാതില്ല താളം മേളം അന്ന് വന്നോമില്ല മിന്നും പട്ടലി വാസന്നും മിട്ടാതില്ല താളം മേളം അന്ന് വന്നോമില്ല താളം മേളം അന്ന് വന്നോമില്ല ജബലന്നാരിനകയൊളಗೆ ജഗജ്യോതി ರಸೂಲರ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಜಲ ಜಲಾಲನ ವಚನಗಳ ಪುಣ್ಯ ಜಿಬ್ರೀಲ್ ತಂದರು ನಬಿ ಬಳಿಗೆ ಇಕ್ರನಾದದ ಕೊನೆ ತನಕ ನಬಿ ಕೇಳಲು ಅವರಿಗೆ ಎದೆ ನಡುಕ ಬೀಬಿ ಖದೀಜರ ಬಳಿ ಬಂದು ಒದಿಸೆನ್ನನೆ ಎಂದರು ಭಯದಿಂದ മൗത്ത് വരും മുൻപാ മുഖം കണ്ടെന്നാശയ ഗേറ്റനും പിരിയോനെ മലക്കുൽ മൗത്തിൻ റൂഹ് പിടിക്കും മുമ്പ് മദീന കാട്ടിടലേ മനസ്സിൽ കിബിലയിലെത്താറൽ കൊതി വീട്ട് പരാപരായവനെ മെഹബൂബിൻ തിരുഗേഹം കണ്ടൻ അകതാരിൽ കുളിരേ കിടനേ നൽകണം യാ റഹ്മാനല്ല നബിയോടുള്ള മുഹബ്ബത്തിനെ ശാശ്വതമാക്കണം യാ അല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് മുത്ത് യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ ഷഫീഅല്ലാഹ് ഹക്ക് യാ നദിയല്ലാഹ് യാ നദിയല്ലാഹ് യാ മെഹ്റാജിന്റെ അമ്പരമേറി അമ്പവൻ മുമ്പിലടഞ്ഞവരെ ഇൽമിൻ വേഗതയുള്ള ബുറാഖിൽ അത്ഭുതം കണ്ടൻ കനിയോരെ മിസ്ബാഹുൽ അഹ്കായ ഹബീബി നാല് ശുപാർശകരായവരെ മിസ്ബാഹുൽ ഉലമായ പരോടെ ഔലൽ കൗസർ നൽകിടനേ നന്മയിലെന്നണയിക്കല്ലാ ഗുണം നൽകണം യാ റഹ്മാനല്ലാഹ് നബിയോടുള്ള മുഹബ്ബത്തിനെ ശാശ്വതമാക്കണം യാ അല്ലാഹ് യാ റസൂലല്ലാഹ് മുത്തേ യാ ഹബീബല്ലാഹ് യാ ഷഫീഅല്ലാഹ് ഹക്ക് യാ നദിയല്ലാഹ് യാ നദിയല്ലാഹ് യാ നദിയല്ലാഹ്
ആശയ കേട്ടണം പിരിയോനെ മലക്കുൽ മൗത്തിൻ റൂഹ് പിടിക്കും മുമ്പ് മദീന കണ്ടിടലേ മനസ്സിൽ കിബിലയിരത്താറൽ കുതിവിക്ക് പരാപരായവനെ മെഹബൂബിൻ തിരുഗേഹം കണ്ടൻ അകതാരിൽ കുളിരേ കിടനെ ಪುನೀತ ಭೂಮಿ ಅಮರವಾದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಸ್ಮರಣೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ವೀರ ಸಹಾಬರಿಗೆ ಅಂದು ಶಕ್ತಿಯುತ್ತ ಧನ್ಯ ಭೂಮಿ ಕಾಣಲೆನಗೆ ಆಸೆಯಾಗಿದೆ ಮನವು ನಿತ್ಯ ಬೇಡದೊಳಗಿದೆ ವಿಜಯ ಬೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಣಲೆನಗೆ ಕರುಣಿಸುವಲ್ಲ ವಿಜಯ ಬೀದಿಯ ಧರ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಕಾಣಲೆನಗೆ ಕರುಣಿಸು ಅಲ್ಲಾ ಬೆರಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಯೋಧರು ದೀನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ತೆತ್ತ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಧೀರರು ಬೆರಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮ ಯೋಧರು ದೀನಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ತೆತ್ತ ಧೀರರಲ್ಲಿ ಧೀರರು ಶಾಂತಿಯ ಪತಾಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡರು ಸತ್ಯದ ಒಳಿವಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ತೆತ್ತರು ಅಮರವಾಗಿ ಮನದಿ ಉಳಿದರು ಬದರಿನ ಅಧೀರ ಶೂರರು ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಸಲ್ಲಿ ಅಲಾ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಯಾ ರಬ್ಬಿ ಸಲ್ಲಿ ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಿಂ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೋಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಬುರ್ದಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ವೇದಿಕೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದು. ವೇದಿಕೆ 2, 3 ಹಾಗೂ 4ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ್ದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಇದೊಂದು ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟಣೆ. ಕ್ವಿಜ್ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 116 ಅಫ್ಲಲ್ ಜಿ ಕೆರ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 113 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಉಜಿರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 108 ಫಜಲುರ್ ರಹಮಾನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಬಂಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 420 ಅಬೂಬಕರ್ ಉಜಿರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 433 ಅಶ್ರಫ್ ಪಿ ಜಿ ಕೆರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 408 ಆರಿಫ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಂಘಹಾಡು ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 234 ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಜಿ ಕೆರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 209 ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 219 ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀರ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಉಜಿರೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಕನ್ನಡ ಭಾಷಣ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ 115 ಶಾಬಿಲ್ ಜಿ ಕೆರೆ 10 ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 109 ತಾಹಿರ್ ಉಜಿರೆ 5 ಪಾಯಿಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ 101 ಸಲಾಹುದ್ದೀನ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಿಜ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಾಗಿ 504 ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ವಿಭಾಗ ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ 504 505 ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 4ರಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಿಜ್ಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸ್ಪರ್ಧಾರ್ಥಿಗಳು ವೇದಿಕೆ ನಂಬರ್ 2ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್ توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله وأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكبة ومن أمن ومن أمة بأهل البدر يا
Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ilahi nafisil qurba anil asin wal atba wa kulli baliyatin wa waba bi ahlil badr ya Allah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. ഇഷ്ക് പോക്കും സ്നേഹസന്ധ്യ പിറന്ന് വന്നേ. ഇഷ്ടമേറെ ചൊല്ലിടാൻ ഞാൻ ഹബീബിൽ പൊന്നേ. മിഷ്ക് വീശും പൂമദീന മനസ്സിൽ നിന്നേ. മുസ്തഫ നബി തങ്ങളിൽ സൽ ഇശൽ പാടുന്നേ. മനസ്സിന്റെ മിഴികളിൽ മധുളി തന്നെ മഹത്വങ്ങൾ നിറയുന്ന മദീനത്തെ മണ്ണിൽ മരണത്തെ മുമ്പിൽ ചാരി പരവശം നിറഞ്ഞ് മഹ്മൂദ് നബിയിൽ സുന്ദരഗാനം ചൊരിഞ്ഞ് മുത്ത് നശീദ പാടി മനസ്സിന്റെ മോഹം ചൊടി. ഇഷ്ക് പോക്കും സ്നേഹസന്ധ്യ പിറന്ന് വന്നേ. ഇഷ്ടമേറെ ചൊല്ലിടാൻ ഞാൻ ഹബീബിൽ പൊന്നേ. ഇഷ്ക് വീശും പൂമദീന മനസ്സിൽ നിന്നേ. മുസ്തഫ നബി തങ്ങളിൽ സൽ ഇശൽ പാടുന്നേ. ചൂടുബൈലില് തീയുടെ ചൂടുലോ ബേജാറിലിരിക്കുമ്പോ രക്ഷാന താല്ല. മുത്ത് നബിയുടെ ശഫാഅത്ത് താല്ല. ദുനിയാവുലിന്റെ ബെളക്ക് തരാ മുങ്ങിപ്പോയിര്. വേണ്ടാത്ത കാര്യം മനുഷ്യന്റെ സില്ലിയായിര്. ദുനിയാവുലിന്റെ ബെളക്ക് തരാ മുങ്ങിപ്പോയിര്. വേണ്ടാത്ത കാര്യം മനുഷ്യന്റെ സില്ലിയായിര്. അനാചാരത്തോ അന്ധാകാരത്തോ ഇല്ലാണ്ട് ആക്കിട്ട് മുന്നോല് പോവണോ. ഇല്ലാണ്ട് ആക്കിട്ട് മുന്നോല് പോവണോ. ശംസുടെ ബൈലില് തീയുടെ ചൂടില് ബേജാറിലിരിക്കുമ്പോ രക്ഷാന താല്ല. മുത്ത് നബിയുടെ ശഫാഅത്ത് താല്ല. അമ്പരതി കരിപ്പിച്ചു താരുവ അരകിനിയെ നീ കഥകളോ. ആ പുണ്യ മദീനದ കഥകളോ. കൗമുദിയോ മുഖ ಕಾನುತನಾಚಿದನಾಯಕ ನಬಿಯರ ಕಥೆಗಳೋ. ಮನ ಬೆಚ್ಚಿ ಮದೀನದ ಕಥೆಗಳೋ. ಹೋಗಿನಿಯೇ ಗಿರಿಕಾಡು ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿ ಮದೀನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವೆಯ. ಆ ನಾಡ ಚೆಲುವನು ನೋಡುವೆಯ. ನೋಡುತ್ತನೆ ಆ ನಾಡ ವರ್ಣನೆಯ ಆಡುತ್ತ ನಲಿಯುವೆಯ. ಬಳಿ ಬಂದು ಎನ್ನಲಿ ಹೇಳುವೆಯ. ಅಂಬರದಿ ಗರಿಬಿಚ್ಚು ತಾರುವ ಅರಗಿನಿಯೇ ನೀ ಕಥೆ ಹೇಳೋ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಮದೀನದ ಕಥೆ ಹೇಳೋ. ಕೌಮುದಿಯೋ ಮುಖ ಕಾಣುತ್ತ ನಾಚಿದ ನಾಯಕ ನಬಿಯರ ಕಥೆಯ ಹೇಳೋ. ಮನ ಬೆಚ್ಚಿ ಮದೀನದ ಕಥೆ ಹೇಳೋ. नूर वाला आया है नूर लेकर छाया है. सारे वालम में जे देखो कैसा नूर छाया है. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह. अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह. എന്തെന്ന ഇസ്മുടെ വണ്ടി കീലത്തിങ്കൽ വിളകൊണ്ട് ഹംസത്തിൻ അർദി കണ്ട് പട കഠിനം. ചിന്താരപ്പുകൾ പൊന്തും മന്ദിരമെത്തി മതി തീരാൻ ചിങ്ക പൊളി വലിതാനം. തങ്കാതെ കൂടി സംഗീതമാടി ഭംഗീശമോടി പുങ്കിട എതിർശരം. തങ്കിത കൂടി സംഗീതമാടി ഭംഗീശമോടി പുങ്കിട എതിർശരം. വർഷരാജനയാ മുദ്മിനയാ കല്ലുബില്ലെ ജില്ലാനെ ചങ്ക കൊമ്പു തപ്പാനെ ബമ്പുട ബമ്പുറ ദിപ്പാനെ. ഭാരതിരാ കല്ലുബില്ലെ ജില്ലാനെ ചങ്ക കൊമ്പു തപ്പാനെ ബമ്പുട ബമ്പുറ ദിപ്പാനെ.
ഭാരതിരാ വേദനത്തിൻ അടിമുഴക്കി കാണി തീരാനുറച്ച് വേഗം ശരിക്കും മുലമുറമുട്ടി കൂടി നന്മാർഗാമിത്തെ വാതിൽ പോകാമെത്തി ഉങ്കല മുമ്പോ മാറിത്തെ ഇന്ദ്ര കൊണ്ടിട്ട് എത്ര മത്തിര മുന്നിട്ട് എമ്പളവമ്പളവം വിട്ട് എമ്പരവം പമ്മന്തിക ചോറ വഞ്ചുകളഞ്ചിക വഞ്ചുകളഞ്ചിക പിത്തകനേര ഊതാകെ തീമിർദാമേ ഈകൾ താകർദാമേ ഗിരിഗിരി എന്തും വെരിമിരി കൊണ്ടും ധീര ധീര പരവാകെ ഇന്തെന്ന ഇസ്മുടെ വണ്ടി ഹീലത്തിൻ കലിമല കൊണ്ട് ഹംസത്തിൻ അർദ്ധി കണ്ട് പടകടിനം ചിന്താരപ്പുകൾ പൊന്തും മന്ദിരമെത്തി മതി തീരാൻ ചിന്ത പൊളി വലിതാനം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി അലൈഹി വസല്ലം. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ವೇದಿಕೆ 4ರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ಕ್ರಾಂತಿ ಗೀತೆ ರಚನೆ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಾಳುಗಳು ತಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆ 4ರ ಬಳಿ ತಲುಪಬೇಕು. 404, 428, 448, 423. ಇದೀಗ ವೇದಿಕೆ 1ರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ವಿಭಾಗದ ದಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಸಿ ಅಲ್ಲ, ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ആദി ബിസ്മില്ലാഹി ഹംദു മോദി ഞങ്ങൾ ദഫുകൾ കയ്യിലെടുത്തിടുന്നേ. ആരംഭത്വാഹ നബിന്റെ പേരിൽ സ്വലവാത്തും സലാമും ചൊല്ലിടുന്നേ. ആദി ബിസ്മില്ലാഹി ഹംദു മോദി ഞങ്ങൾ ദഫുകൾ കയ്യിലെടുത്തിടുന്നേ. ആരംഭത്വാഹ നബിന്റെ പേരിൽ സ്വലവാത്തും സലാമും ചൊല്ലിടുന്നേ. ആദി ബിസ്മില്ലാഹി ഹംദു മോദി ഞങ്ങൾ ദഫുകൾ കയ്യിലെടുത്തിടുന്നേ. ആരംഭത്വാഹ നബിന്റെ പേരിൽ സ്വലവാത്തും സലാമും ചൊല്ലിടുന്നേ. അഹദേ നിന്നോട് കഴിവിന്റെ കഴിവുകൾ ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ യാ അല്ലാഹ്. സ്വല്ലി സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി ഇവിടെ മുഴങ്ങട്ടെ യാ അല്ലാഹ്. അഹദേ നിന്നോട് കഴിവിന്റെ കഴിവുകൾ ഇവിടെ തുടങ്ങട്ടെ യാ അല്ലാഹ്. സ്വല്ലി സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലി ഇവിടെ മുഴങ്ങട്ടെ യാ അല്ലാഹ്. ആദി ബിസ്മില്ലാഹി ഹംദു മോദി ഞങ്ങൾ ദഫുകൾ കയ്യിലെടുത്തിടുന്നേ. ആരംഭത്വാഹ നബിന്റെ പേരിൽ സ്വലവാത്തും സലാമും ചൊല്ലിടുന്നേ. മക്കദി അരളിതു നവജ്യോതി സർവദിക്കെ ഗുഹരളിതു നവസ്ഫൂർത്തി. അമിന സുതരാഗമന ಅಂದು ಜಗವೇ ಆಡಿತು ಗುಣಗಾನ. ಮಕ್ಕದಿ ಅರಳಿತು ನವಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವದಿಕ್ಕಿಗೂ ಅರಳಿತು ನವಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಅಮಿನ ಸುತರ ಆಗಮನ ಅಂದು ಜಗವೇ ಆಡಿತು ಗುಣಗಾನ. ಸಂದೇಶವಾಗರಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಹತ ತ್ಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ತ್ವಾರ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ. ಸಂದೇಶವಾಗರಾಗಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ಅರ್ಹತ ತ್ಯಾಗಿ ಶಾಂತಿಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಾರಿದ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾ.
ಸತ್ಯದಿ ಹರಡಿತು ಜಯಕಾರ ನಿತ್ಯನಾಯದಿ ಜೀವನ ಸಹಕಾರ ಮಕ್ಕದಿ ಹರಡಿತು ನವಜ್ಯೋತಿ ಸರ್ವದೇಕಿಗೂ ಹರಡಿತು ನವ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಮಿನ ಸುತರ ಆಗಮನ ಅಂದು ಜಗವೇ ಆಡಿತು ಗುಣಗಾನ ಸಾರ ಸಾರಸ ಪೂವನಿയിൽ മിക നൂറി ശോഭിത താരകെ സഭ ഇരു വിജയ സതിലതു ഗണിഞ്ഞികമിതിൽ വந்த ത്വായിരരേ നിര ശരഫിൻ കതിർ പതി മദിനയിലടഞ്ഞിടാൻ വിധിയതേ ഗോലേ എന്റെ ഇനിയും വിളിക്കോലേ വിധിയതേ ഗോലേ എന്റെ ഇനിയും വിളിക്കോലേ മണ്ണിൽ പിറന്ന നേരം പുണ്യ ഹബീബിൻ നാമം എൻ കാതുകളിൽ പതിഞ്ഞോ പൊന്നുമ്മ തറട്ടെയൊരക്കുമ്പോൾ തിരുനബി സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞോ മണ്ണിൽ പിറന്ന നേരം പുണ്യ ഹബീബിൻ നാമം എൻ കാതുകളിൽ പതിഞ്ഞോ പൊന്നുമ്മ തറട്ടെയൊരക്കുമ്പോൾ തിരുനബി സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞോ സതതം എൻ മനകസദേ ജഗമിൽ ത്വയ്ബയർ വലദേ സതതം എൻ മനകസദേ ജഗമിൽ ത്വയ്ബയർ വലദേ ജഗമിൽ ത്വയ്ബയർ വലദേ നബി തിരുമേനി ഇദവരവായി മനസ്സേ പാടിടോ തൗഹീദിൻ തിരുധ്വനികൾ നീള മനമാകെ തൂകി ചെല്ലി ചെല്ലി നീട്ടുകയായി ഈന്തപനങ്ങൾ വരവേൽക്കാൻ കണിവിൽ കണിയെ നീട്ടുകയായി മുന്തിരി വള്ളികൾ എതിരേൽക്കാൻ നബി തിരുമേനി ഇദവരവായി മനസ്സേ പാടിടോ തൗഹീദിൻ തിരുധ്വനികൾ നീള മനമാകെ തൂകി അൻസാറുകളുടെ ഉള്ളിൽ തക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി മദീനയിലെ മൺതരികൾ പുളകം പൂണ്ട വിരിഞ്ഞോ അൻസാറുകളുടെ ഉള്ളിൽ തക്ബീർ ധ്വനികൾ മുഴങ്ങി മദീനയിലെ മൺതരികൾ പുളകം പൂണ്ട വിരിഞ്ഞോ അല്ലാ യാ നബി സലാം അലൈക്കും സ്വലവാത്തുല്ലാഹി അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും യാ നബി സലാം അലൈക്കും യാ റസൂൽ സലാം അലൈക്കും യാ ഹബീബ് സലാം അലൈക്കും സ്വലവാത്തുല്ലാഹി അലൈക്കും ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಕನಸಿನ ಕವಿತೆಯಾಡುವೆನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ಕನಸಿನ ಕವಿತೆಯಾಡುವೆನು ಜಗ ಪರಿಪಾಲಕ ಬೇಡುವೆ ಅಲ್ಲ ಕಾಣಲು ಕರುಣಿಸುರೌಲವನು ತ್ವಾಗರ ಸೋಲರ ಪುಣ್ಯ ಶರೀರವೋ ಅಣಿಯಾಗಿರುವ ಮದೀನವನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ದಫನ್ನಿಡಿದು ನಾಡುವೆನು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನು ದಫನ್ನಿಡಿದು ನಾಡುವೆನು ಮಕ್ಕ ಪ್ರದೇಶದಿ ಜನಿಸಿಹರೋ ಅಲ್ ಅಮಿನಾಗೆ ಬಾಳಿಹರೋ ಪಾವನ ಧರ್ಮವ ಸಾರಿಹರೋ ಪುನೀತರಾಗಿ ಬದುಕಿದರು ಕಟ್ಟುಕಾಠಿಣ್ಯರ ಹೃದಯವ ಕರಗಿಸಿ ಕರುಣೆಯ ಬೀಜವ ಬೀತಿಹರೋ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಅಡಗಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ಅರಳಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿಯರೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ ಕನಸಿನ ಕವಿತೆಯಾಡುವೆನೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ತಿಳಿಸುವೆನೋ ಕನಸಿನ ಕವಿತೆಯಾಡುವೆನೋ ಬದುರುಲ್ ಹುದಾ ಬಗರನ್ನದ ನಬಿ ತ್ವಾಹ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಬದರ ಹುದಾ ಲಿಲ್ ಮಿಲ್ಲತಿ ನಾದಾ
فت مجدا أغد في بلدي لا يبدك بدنك أغد في بلدي لا يبدك بدنك في غت في عالم القوم يا منك سيد وسند ومدادا دائما أبدا سيد وسند ومدادا دائما أبدا في بلد مكة فبديت طه